ناظرین، سال پر سال بدل گئے، نہیں بدلی تو سرکاری سکولز کی حالت نہیں بدلی۔ لانڈھی میں واقع سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سکول برسوں سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق 15 سال قبل بنایا گیا اسکول آج تک آباد نہ ہو سکا۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ فاران خان سے۔ بتائیے گا فاران۔ جی بالکل، شہر قائد کے اندر خستہ حال اسکول انتظامیہ کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں ڈسٹرکٹ گرلز اینڈ بوائز اسکول کے اندر موجود ہوں۔ یہ اسکول کی حالت زار دیکھ کے کہیں سے بھی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ اسکول ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق 10 سال قبل یہ اسکول کی جو وہ تعمیر کی گئی تھی، لیکن تاحال اس کو جو وہ شروع نہ کیا جا سکتا۔ اس کی اگر مناظر میں آپ کو دکھاؤں تو میرے کیمرامین تابش دکھائیں تو وسیع رقبے کے اوپر پھیلا ہوا یہ اسکول ہے، جس کی عمارتوں کے اندر کمرے تو تیار کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث یہ کمرے جو وہ نہ صرف ویرانگی کا منظر پیش کر رہے ہیں، بلکہ اس کی خستہ حالی ایسی ہے کہ یہاں پہ نشے افراد نے جو وہ اپنی اماجگاہ بنا لی ہوئی ہے۔ میں اگر دکھاتا چلوں آپ کو کہ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پورا جو وہ اس اسکول کے اندر بسیرا کرا ہوا ہے، اپنی جو وہ رہائش گاہ بنائی ہوئی ہے۔ کچھ ایسے نشے افراد ہیں جو یہاں پہ جو وہ آ کے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اپنا جو وہ سارا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی مجھے بتانا، آپ یہاں پہ جو وہ کب سے ہو اور کتنے ٹائم سے جو وہ یہاں پہ آپ نے رہائش کری ہے، اور کیا وجہ ہے یہاں پہ رہائش کرنے کی آپ کی؟ نائٹ کروا دی وہ گھر میں، اس کے بعد میں 2 سال گوشت مارکیٹ پہ گزارے، پھر وہاں سے منع کر دیا گیا، پھر میں اپنے گھر آ گیا، گھر میں گھر بھیج دیا۔ مجھے بتائیں، یہ اسکول کی جگہ ہے، آپ یہاں پہ کیوں رہائش کری ہوئی آپ نے؟ سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے؟ اجازت لے کے آیا ہوں تھانے سے۔ جی بالکل، یہ شہری کے مطابق جو وہ یہ جو علاقے کا تھانہ ہے ان سے جو وہ اجازت لے کے جو وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، بلکہ کئی سال سے جو وہ اسی طریقے سے یہاں پہ نشے افراد جو وہ اپنا ڈیرہ جمائے رکھتے ہیں۔ کچھ علاقہ مکین بھی اس وقت میرے ہمراہ ہیں، ان سے بھی تفصیلات جانتے ہیں۔ سناٹا پڑا ہوا ہے، ویرانہ پڑا ہوا ہے، جانور کتے بلیاں یہاں پہ جو ہے نا انسان آتے ہیں تو ویسے جو مطلب یہاں پہ نشے وغیرہ کرتے ہیں۔ علاقے کے اندر یہ اسکول واقع ہے جس میں جو وہ بچوں کو تعلیم تو نہیں دے رہا، بلکہ یہاں پہ جو وہ نشے افراد اور ان کو جو وہ رہائش ضرور دے رہا ہے۔ جی اب آپ کو بتائیں کہ جامعہ کراچی کے زیر اہتمام سندھ ریسرچ سپورٹ پروگرام کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد ہوا ہے۔ تھرپارکر میں خودکشی کے بڑھتے واقعات سے متعلق سیمینار میں اظہار خیال کیا گیا۔ سینیٹر کریم خواجہ نے کہا کہ مکمل ڈیٹا کے ساتھ خودکشی کی وجوہات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اصطلاح جانیں گے سید زبیر راشد سے، جو اس وقت سینیٹر کریم خواجہ اور منتظمین کے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا۔ آج بالکل دیکھیے، اس وقت میں موجود ہوں کراچی یونیورسٹی میں، اور جامعہ کراچی کے آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن ڈائریکٹر اور ایک ڈاکٹر سیدہ حورالعین کی جانب سے آج آڈیو ویژول آڈیٹوریم میں ایک سیمینار جو ہے بہت بالخصوص اس کا انعقاد کیا گیا، اور اس کا جو موضوع ہے وہ تھرڈ پارکر میں جو سوسائڈ کے جو ریشیو ہے اس کے حوالے سے یہاں پر گفت و شنید جو ہے وہ کی گئی ہے۔ سینیٹر کریم خواجہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آپ کی بات کراتے ہیں۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر، یہاں پر ذکر کیا گیا سوسائڈ کے حوالے سے تھرڈ پارکر میں، یہ بہت ایک بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے، کیا سولوشن ہو سکتا ہے اور کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں جو ڈائریکٹر ہیں حورالعین کو آئی ایم تھینکفل، اور اس کے پیشن کہ بھائی وہ انہوں نے یہ چیز یہاں کراچی یونیورسٹی میں کرائی۔ یقیناً سوسائڈس ہو رہے ہیں، اور جو رپورٹ پیش کی گئی ہے کراچی یونیورسٹی کے جو اسسٹنٹ پروفیسر صاحبہ ہیں، تو وہ اس پر ہم 6-8 سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور ابھی کراچی یونیورسٹی سے ہماری جینیٹکس ڈپارٹمنٹ اور ڈو یونیورسٹی اور سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی نے جینیٹک ریسرچ پر بھی ہم جا رہے ہیں۔ اپنی جگہ پر یہ ایشوز ہیں، ملٹی چیزیں ریسرچز ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، پروگرام کر رہے ہیں۔ بہت اچھا پروگرام لیا، یقیناً ہم سب کو جو ہے اس سے متعلق جو ہے سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا کیا سولوشن ہے وہ بھی نکالنے کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹر اور ایک سیدہ حورالعین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آپ کی بات کراتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کنکلوژن آج کی اس کانفرنس سے یا سیمینار سے نکلا؟ بیسکلی ہم نے یہ شو کیسنگ ایونٹ سیریز شروع کی ہے سندھ ریسرچ سپورٹ پروگرام کے تحت جو پروجیکٹس فنڈ کیے گئے تھے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلا پروجیکٹ سائیکو سوشل
intervention to reduce societal rates in Thar Park and adjoining areas اس لیے لیا کیونکہ یہ بہت ہی ہائی گریوٹی ایشو ہے. بنا سکتے ہیں یقیناً اس معاملے پہ اے آئی کا استعمال جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک استفادہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. صاحب اے آئی کے حوالے سے روشنی ڈالیے گا کس طریقے سے کارآمد ثابت ہو سکے گا؟ السلام علیکم. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے ہر جو واک آف لائف ہے ہماری. جو آج جو سیمینار کا انعقاد کیا اورک کی جانب سے وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جو ہے جو سوسائڈ ہو رہی ہیں اس کا ریزنس بڑا آئیڈینٹیفائی پہلے ہمیں کرنا ضروری ہے. ابھی تو صرف تھر پارکر کی بات ہو رہی ہے. تھر پارکر کے علاوہ بہت سارے ضلع ایسے ہیں جو ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں جہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں اگر ایک کلیکٹیو ڈیٹا اچھی طرح سے مل جائے اس کے تھرو جو ہے وہ ہم مشین لرننگ الگوریدم کے تھرو اے آئی ٹیکنیکس لگاتے ہوئے اور ہم ڈفرینٹ اپروچز استعمال کرتے ہوئے ہم ان روٹ کازز تک پہنچ سکتے ہیں تاکہ یہ ان کی وجوہات ہیں جو جینیٹک الگوریدم ہم ان کو لگاتے ہوئے. ٹھیک ہے. وجوہات کا تعین جو ہے وہ بآسانی کیا جا سکتا ہے اگر مکمل ڈیٹا جو ہے فراہم کر دیا جائے تو اے آئی مصنوعی ذہانت کے استعمال سے یہ ایک اوور آل جو ہے اس پر قابو جو ہے سچویشن پہ پایا جا سکتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. جی. محکمہ تعلیم سندھ نے تمام ملازمین کو خبردار کر دیا. صبح 9 بجے تک تمام ملازمین کو بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے حاضری لازمی لگانے کا حکم محکمہ تعلیم نے ملازمین کو پابند کر دیا ہے. مزید تفصیلات حاصل کریں گے سید زبیر راشد سے. زبیر, آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل. دیکھیں 9:30 کا آغاز ہوتے ہی محکمہ تعلیم سندھ نے جو ہے وہ کمر کس لی ہے. محکمہ تعلیم سندھ نے تمام ملازمین کو خبردار کر دیا ہے کہ محکمہ تعلیم سندھ کے انڈر میں آنے والے تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں صبح 9 بجے تک ملازمین بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے حاضری لگانے کے پابند ہوں گے. محکمہ تعلیم سندھ نے تمام ملازمین کو حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے, جبکہ محکمہ تعلیم نے اس حوالے سے ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا ہے جس میں اس بات کو واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے ملازمین کے لیے رولز کے تحت کارروائی کی جائے گی. اس کے حوالے سے بھی جو ہے بتا دیا جائے. سندھ ہائی کورٹ میں سابق صدر عارف الوی کے خلاف درج مقدمہ کی تفصیلات فراہم کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے. آئی جی سندھ کی جانب سے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی. بات کریں گے ممتاز جمالی سے, اپڈیٹ کیجیے گا. تو دیکھیں جی, آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں ڈاکٹر عارف الوی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے. درخواست میں جو ہے آئی جی سندھ کی جانب سے رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی ہے اور رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی احکامات پر ڈی آئی جی ایسٹ ویسٹ سی ٹی ڈی اور دیگر متعلقہ پولیس حکام کو خطوط لکھے گئے ہیں, جبکہ سابق صدر عارف الوی کے خلاف صوبے بھر میں صرف ایک ہی مقدمہ جو ہے وہ درج ہے جو کہ 2018 میں درج کیا گیا تھا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کیس بھی جو ہے پولیس کی جانب سے ایک کلاس کیا گیا, لہذا پولیس کی جانب سے رپورٹ میں عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس درخواست یعنی کہ جو درخواست تفصیلات سے متعلق یا مقدمات سے متعلق دائر کی گئی ہے اس کو جو ہے مسترد کی جائے. لہذا ڈاکٹر عارف الوی نے یہ درخواست ہائی کورٹ میں دائر کی تھی اور ان میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو شبہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے خفیہ مقدمات بنائے گئے ہیں اور خفیہ مقدمات میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. لہذا انہوں نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ پولیس سے تمام تر تفصیلات طلب کی جائیں کہ ان کے خلاف کتنے مقدمات کون سے تھانوں میں درج کیے گئے ہیں. جی. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 837 پوائنٹس کا اضافہ, انڈیکس 1,17,844 کی سطح پر پہنچ گیا. مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے ایاز رانا سے. بتائیے گا ایاز. جی بالکل, آج کاروباری ہفتے کا چوتھا روز ہے اور مارکیٹ کی جو تیزی کا تسلسل ہے وہ آج بھی دیکھنے میں آیا اور مارکیٹ میں آج کاروبار کے دوران صبح ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ 1,18,000 کی سطح بھی عبور کرنے میں کامیاب ہو گئی. مارکیٹ میں سرمایہ کار ہیں وہ سرگرم ہیں اور مارکیٹ کی تیزی کا یہی حال بتایا جا رہا ہے کہ جو ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت تک جتنی بھی فکس انکم سے جو پیسہ نکل کے اس وقت اسٹاک مارکیٹ کا رخ کر رہا ہے وہ اس کو ایک سہارا دی ہوئی ہے. ساتھ ہی حکومت کی جانب سے جو تمام سیکٹرز کے حوالے سے بات آئی ہے سامنے, اڑان پاکستان جو وزیر اعظم نے پروگرام اور ایک چیز بتائی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو معیشت ہے وہ مزید بہتری کی طرف جا رہی ہے, بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی ہونے جا رہی ہے, شرح سود سنگل ڈیجٹ پہ آنی ہے, مہنگائی کی شرح 4.1% پہ آ چکی ہے. تو یہ تمام وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہے. مارکیٹ کی جو سمت ہے وہ نظر یہی آ رہی ہے کہ اس وقت تک جو مارکیٹ کا ٹرینڈز ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور مارکیٹ ایک نئے ہائی کی طرف جو ہے وہ جاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب
अब तक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिख रही है। इस वक्त भी अगर हम बोर्ड पे देख रहे हैं कि 900 से ज्यादा पॉइंट्स जो है वो इस वक्त 100 इंडेक्स में ऐड हो चुके हैं। 1,17,918 के गिर्द जो है इंडेक्स जो है वो ट्रेड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। सेक्टर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो सेक्टर्स ऑयल एंड गैस सेक्टर है जो वो आज परफॉर्मेंस दिखा रहा है, साथ साथ जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है कल वो उसके अंदर जरा तेजी देखी गई थी, आज वो थोड़ा प्रेशर में नजर आ रहा है। साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर जो है आज अच्छी परफॉर्मेंस के साथ है। तो वही सेक्टर जो हम गुज़िश्ता दिनों में देखते रहे वो आज परफॉर्म करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अयाज राना। HIV एड्स की स्क्रीनिंग न कराने की वजह से केसेस में इजाफा होने लगा। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल के डॉक्टर इशफाक अहमद के मुताबिक गुज़श्ता साल एड्स के 250 केसेस रिपोर्ट हुए। योमिया 6 से 7 अफराद की स्क्रीनिंग की जाती है। मज़ीद जानते हैं मीर केरियो से, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल बात करेंगे HIV एड्स की, तो HIV एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। स्क्रीनिंग ना करवाने की वजह से, वक्त पर इलाज ना करवाने की वजह से ये जो महलक बीमारी है इसके तादाद जो है बढ़ती जा रही है। इस वक्त में सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल से रिपोर्ट कर रहा हूँ। हमारे साथ डॉक्टर इशफाक अहमद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा कि रवां साल HIV एड्स के इस अस्पताल में कितने केसेस रिपोर्ट हुए और योमिया कितने केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं? देखिए, हमारे पास टोटल जो रजिस्टर्ड नंबर है केसेस का वो 246 है लास्ट ईयर का। और रेगुलर बेस पे हम बात करें तो स्क्रीनिंग हमारी जो है वो अराउंड 5 से 6 मरीज़ों की स्क्रीनिंग होती है। और उसमें से आप अगर वीकली में बात करूँ से 2 से 3 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हर वीक हमारे पास न्यू पेशेंट्स स्क्रीन होकर पॉजिटिव रजिस्टर हो रहे हैं। देखिए, ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है हमारे पास, और जो कि नंबर आ रहा है, फिगर आ रहा है, वो बहुत ही ख़तरनाक हद तक है। और इसमें जो है हमारे पास लोगों को अवेयरनेस का बड़ा मसला है। इस डिज़ीज़ को लेके लोगों में एक खौफ है कि ये एक लाइलाज मर्ज़ है, जो कि बिल्कुल गलत बात है कि ये काबिल इलाज है। उसका 100% इलाज मुमकिन है और मरीज़ बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास फैलने की वजह जो है वो मगरिब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जिससे ये HIV का मर्ज़ फैलता है, जिसमें शेयरिंग ऑफ नीडल्स हो गया, फ्रीक्वेंट विजिट्स टू बार्बर्स हो गया, और हमारी मेल प्रैक्टिसेस और जो है ताई डॉक्टरों का जो है डेंटिस्ट के पास इस तरह से लोगों को जाना। तो इसमें जो है ये मर्ज़ है बहुत सारे ऐसे ज़रिए हैं जिससे ये फैल सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो। 250 के करीब जो है केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि योमिया 5 से 6 अफराद की मरीज़ों की स्क्रीनिंग होती है, जबकि स्क्रीनिंग ना करवाने की वजह से ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है। जी, सिंध मिशन के CEO डॉक्टर एहसन कवी सिद्दीकी ने कहा है कि गुज़श्ता साल बेहतरीन कारकर्दगी रही, नए साल में मज़ीद बेहतर इक़दाम करेंगे, अतायुं के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, लाइसेंस जारी किए जाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे इब्राहिम रिन से, बताइएगा इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ CEO सिंध हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर एहसन कवी सिद्दीकी साहब हमारे हमरा मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर नए साल के लिए और गुज़श्ता साल के लिए? अच्छा जी, गुज़श्ता साल नहीं बल्कि गुज़श्ता कई सालों से हम काम कर रहे हैं, जिसमें 6 साल हो गए हैं। लेकिन इस साल अगर आपकी इन्फोसिस इस बात पर है कि सील हमने कितने किए, तो हमने तकरीबन 1600 प्लस क्लिनिक्स ऐसे जो कि आउटलेट्स थे क्वैकरी के, जहाँ के गलत लोग बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे, वो हमने सील किए। इसके अलावा इनको सील करने के बाद इनकी जो आपने बात की कि डीसील करना या रीसील करना, रीसील करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि क्लिनिक जो हम सील करते हैं ये दोबारा से कुछ इलीगली खोल दिए जाते हैं। 2025 का साल है, उसमें हम अपनी जो भी एक्टिविटी आज तक करते रहे उसमें तकरीबन 30 से 40% का इजाफा होगा। जो सील को मेंटेन करने का काम है वो लॉ इन्फोर्समेंट का काम है। वो चाहे हमारे स्टाफ 2000 भी आदमी बढ़ जाएँ, तो काम तो एक्ट में लिखा हुआ है, कानून में लिखा है कि काम उनका है, हमारा काम से बंद करना है, उनका काम है उसको मेनटेन करना। इसलिए मैंने कहा ना, मिलजुल कर काम होगा। अगर अकेले हम काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम सील करके आ जाएंगे, कोई डी सील कर देगा, तो पुलिस उसको अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगी सील को, तो सील मेंटेन नहीं होगी। अपने अस्पताल भी रजिस्टर्ड करवाएं सिंध हेल्थ केयर कमीशन से, और कमीशन की टीम के साथ भी ताउन करें, और जो वहाँ पे इक़दाम किए जाते हैं मरीज़ों को वहाँ पे सहूलियत फराहम करने के लिए, वो भी फौरी तौर पर किए जाएँ ताकि आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम की जा सकें। जी, कमिश्नर कराची के अहकामात जोड़िया बाजार के मुनाफाखोरों ने हवा में उड़ा दिए। चीनी सरकारी कीमत से 6 रुपए किलो महंगी फरोख्त होने लगी। होलसेल में चीनी 129 रुपए किलो तक जा पहुंची। काविश मेमन से तफसीलात हासिल करेंगे।
जी बिल्कुल, रिटेल के बाद अब ये देख रहे हैं कि होल सेल की सतह पर भी जो मुनाफाखोर है उन्होंने सरकारी नरखों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी है। 123 रुपये सरकारी कीमत है चीनी की, लेकिन मार्केट में 129 रुपये तक फरोख्त हो रही है, यानी 6 रुपये ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं यहाँ पर जो रिटेलर आता है या जो आम सारिफ खरीदने आता है। बताइएगा 6 रुपये का फ़र्क है सरकारी कीमत और मार्केट, क्या वजह और कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही इस पर? कमीशन से क्या डिमांड करेंगे आप? यार देखें, इस वक्त अभी जो मार्केट में जो चीनी की सूरत हाल है वो 129 रुपये पर केजी, और जो सरकार की तरफ से जो रेट लिस्ट आई है उसमें 123 रुपये। अब इसमें ये है कि अब जैसे कि आपको पता है कि डेढ़ से 2 महीने बाद है सीज़न, तो सीज़न में आपको पता है चीनी का जो यूज़ है वो तकरीबन डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि चीनी ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि सरकार को भी चाहिए कि या तो रेट सही करें, या होलसेलर को चाहिए कि रेट सही करें, जो लिस्ट में रेट है आप उस रेट पे दें, या तो फिर 129 का रेट करें तो फिर 129 में दें। तो इससे ये कि आवाम पर आती है, वो रेट लिस्ट देखती है कि यार इसमें 123 है, फिर दुकानदार से कहती है कि यार आप 129 दे रहे हैं, तो उसमें फिर ये है कि ग्राहक भी ख़राब होते हैं। बस चाहिए ये कि रेट सही करें। वजह क्या बनती है कि फॉलो नहीं कर पाता होलसेलर सरकार? यार वजह ये है कि चीनी, आपको पता है चीनी में वैसे ही प्रॉफिट कम होता है, तो चीनी अब ऐसा आइटम है हर घर की यूज़ है, तो ये इसीलिए कि मतलब जो 5 किलो लेने वाला है, 2 किलो लेने वाला है, वो 2-4 रुपए के लिए नहीं देखता कि यार क्या है क्या नहीं, ये वजह है। ठीक, बिल्कुल। यहाँ के जो दुकानदार है जोड़िया बाजार के, वो कहते हैं कि जो वायलेशन करता है सरकारी कीमतों की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलबत्ता यहाँ पर देख रहे हैं कि खुला वायलेशन है, लेकिन उसके बावजूद जो कमीशन कराची की इंतजामिया वो सो रही है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चीनी है वो सरकारी कीमत से 6 रुपये महंगी फरोख्त की जा रही है। जी, साल बदल गया, लेकिन शहर काई के बासियों का बिजली और गैस के मसाइल से पीछा ना छूट सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और बिजली की लोड शेडिंग की शिकायत बरकरार है। औरंगी, बल्दिया, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, लियारी और मली समेत मुख्तलिफ इलाके इससे मुतासिर हैं। उसामा मलिक की रिपोर्ट। साल बदलने के बावजूद कराची में गैस और बिजली के मसाइल ज्यों के तू, शहरियों का जीना महाल हो गया। बल्दिया, केमाड़ी, लियाकताबाद और गुलशन इकबाल के साथ साथ क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे पोश इलाके भी बिजली और गैस के मसाइल की जद में हैं। शहरी कहते हैं कि गैस की अचानक बंदिश और प्रेशर में कमी से जहनी अजियत झेलनी पड़ती है, जबकि बिजली की मुतादिद बार बंदिश भी मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर देती है, और भारी भरकम बिलों ने तो अलग कमर तोड़ कर रख दी है। ये तो सर्दी आने से पहले गैस का कभी प्रेशर कम हो जाता है और कभी ज्यादा हो जाता है, कभी बिल्कुल होता ही नहीं है। गुजारा किस तरीके से करते हैं? हम कभी लकड़ी जलाते हैं और कभी जो है ना वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले में बिजली के बिल भी आ रहे हैं, गैस के बिल भी आ रहे हैं, और गैस के बिल तो ज़्यादा ही आ रहे हैं, और बाकी जो है बिजली के बिल भी उस हिसाब से ज़्यादा आ रहे हैं, जिस हिसाब से आने चाहिए उस हिसाब से नहीं आ रहे। काफ़ी मुश्किलात हैं उसमें, गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वक्त के मुताबिक जो ज़रूरत के वक्त, सुबह के वक्त ख़ास तौर पर, रात के वक्त गैस की बहुत प्रॉब्लम है। सर्दी है, ताकि बच्चों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, सुबह के वक्त मदरसे जाना है, तालीम के लिए जाना है, तो उसके नाश्ता वगैरह नहीं। शहर में बिजली बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटों तक जा पहुंचा, जबकि गैस 8.5 घंटों से जायद गायब रहने लगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस की बिला तात्तुल फराहमी के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की फराहमी बिला तात्तुल जारी है। नाज़रीन, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए मीटिंग कराची में होगी। मीटिंग दोपहर 2 बजे हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में होगी। ज़राए ने बताया है कि माली बिडिंग में तुर्किया की कंपनी हिस्सा ले रही है। मज़ीद इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का जो मामला है, इस हवाले से जो फाइनेंशियल बिडिंग है वो आज कराची में होगी। फाइनेंशियल बिडिंग दोपहर 2 बजे पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में होगी। ज़राए का कहना है कि माली बिडिंग में तुर्की कंपनी हिस्सा ले रही है। इस तकरीब में जो सिविल एविएशन अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के आला हुक्काम जैसे शरीक होंगे, जिसमें हसन अली मंगी, सेक्रेटरी वजारत हवाबाजी, शाजिर रिजवी जॉइंट सेक्रेटरी हवाबाजी, सैयद मोहसिन अब्बास कानून मुशीर वजारत हवाबाजी, असद रसूल माली मुशीर वजारत हवाबाजी, इसके अलावा दीगर जो आला हुक्काम है इस फाइनेंशियल बिडिंग के अंदर हिस्सा लेंगे। 9 रुकनी बॉडी जो है उसमें IFC के नुमाइंदगान भी शरीक होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी। नेटिव जेटी पुल की हिफाजती दीवार टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस किसी भी वक्त हादसे का खदशा है। शहरियों ने हिफाजती दीवार की फौरी तौर पर मरम्मत का मुतालबा किया। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक।
बिल्कुल इस वक्त मैं आपको नेटी जेटी पुल जो है उससे रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ की जो आहिनी दीवार है जो कि स्टील की बनी हुई थी, लेकिन उसको जो है मंशियात के आदी अफराद नोच कर ले गए हैं। अब उसके बाद ये सूरत हाल है कि आहिनी दीवार ना होने से हादसात का खदशा बढ़ गया है। मेरे कैमरामैन इमरान अहमद आपको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल सामने जो है वो सड़क पे किस सूरत हाल है, लोग आसपास से गुजर रहे हैं। रात के औकात में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का भी इशू है, तो रात के औकात में अगर कोई खुदा ना खास्ता गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस ब्रेक फेल वगैरह होता है तो वो बिल्कुल जो है वो नीचे जाकर गिरेगी, जिसके बाद कोई शदीद हादसा पेश आ सकता है। आईनी दीवार ना होने से हादसात का खदशा बढ़ गया है, जबकि मंशियात के जो आदी अफराद हैं वो उसको नोच कर लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई जो है हुक्काम या बल्दियाती इदारे इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ये पुल की पूरी ही सूरत हाल है। नेटी जेटी पुल का स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर ग्रिल जो है वो गायब है। मंशियात के आदी अफराद नोच रहे हैं, लेकिन कोई हुक्काम जो है वो तवज्जो देने को तैयार नहीं है। जो है शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि आए दिन ऐसे हादसात भी पेश आते रहते हैं कि कोई या तो नीचे गिर जाता है या कोई बाइक स्लिप होकर आगे पीछे चली जाती है। पूरे पुल पर यही सूरत हाल है कि ग्रिल कहीं कहीं टूटी हुई है। ना इंतजामिया इस तरफ तवज्जो दे रही है कि ग्रिल को दोबारा मरम्मत किया जाए, उसको लगाया जाए। किसी भी वक्त जो है वो शदीद कोई हादसा या सानहा पेश आ सकता है, लेकिन इंतजामिया के है कि कान पर जूं नहीं ले रही। जी